નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। અત્યારે સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝની ટીમ ગુરુદ્વારા પાસે આવી પહોંચી છે ને અહીંના જે શીખ ધર્મના જે લોકો છે તેઓ વિરોધ કરી રહ્યા છે। તેઓનો વિરોધ એક જ છે કે જે ઇમરજન્સી મૂવી આવી છે તેનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે। મૂવી આ છે તે તેમના સમાજ વિશે અભદ્ર કરવામાં આવ્યું છે, તેને લઈને તેઓ દ્વારા વિરોધ છે તે કરવામાં આવી રહ્યો છે। આપણી સાથે અહીંના આગેવાનો છે, તેમની સાથે વાત કરીશું। જી सर जी, आप इमरजेंसी मूवी का विरोध कर रहे हो। गुरदीप भाजी महाराज आयो जी जी बाजी आज जी बाजी आज विरोध हो रहा है। वडोदरा शहर समूह શીખ સંગત શીખ સમાજ જે છે એ જે ઇમરજન્સી ફિલ્મ રિલીઝ થવાની છે એનો અમે વિરોધ કરીએ છીએ અને એને બેન કરવા માટે સરકારશ્રીને નિવેદન કરી રહ્યા છીએ। જે ઇમરજન્સી ફિલ્મ છે એમાં ધાર્મિક ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચાડી છે અને એની જોડે જોડે જે શીખ ધર્મના જે ઐતિહાસિક જે સચ્ચાઈ છે એને જોટલાવવામાં આવ્યું છે। એટલે અમે આખું વડોદરા શહેર શીખ સમાજ બધી ગુરુદ્વારા સમિતિઓ કમિટીઓ એ વિરોધ કરી રહ્યા છે અને એના માટે અમે સરકારશ્રીને એ નિવેદન કરી રહ્યા છે કે એ ફિલ્મને બેન કરવામાં આવે, જેથી સમાજમાં એ ખોટું જે સમાજ સંદેશ જશે એના માટે એ કંગના રનાવત ही जिम्मेदार રહેશે। કારણ કે જે ઇમરજન્સી હતી એ 1974માં લાગુ થઈ હતી અને 1984માં જે રાઇટ્સ થયા હતા એમાં ખોટી રીતે શીખ ધર્મને દેખલાવવામાં આવ્યું છે અને એની જોડે જોડે જે શીખ ધર્મની સચ્ચાઈ છે એને જોટલાવવામાં આવ્યું છે। જી આપણી સાથે મહિલાઓ પણ છે, તેમની સાથે વાત કરીશું। જી ઇમરજન્સી મૂવીનો તમે વિરોધ કરી રહ્યા છો। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कंगना रनावत जो फिल्म बनाई है, उसने इमरजेंसी पिक्चर बनाई है, उसको बैंड करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। बड़ौदा शहर गुजरात से हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, सभी गुरुद्वारे की कमेटी और सभी हम लोग यही कह रहे हैं कि उस पिक्चर को बैंड किया जाए। हमारी आत्मा को, हमारे जो धर्म को, सबको ठेस पहुंच रही है। मैं ऐसा बोलती हूँ कंगना रनावत को कि अगर इतनी छोटी उम्र में आपने इतना अच्छा अचीव किया है, संसद तक आप पहुंच गए हो, लेकिन आपकी किसी की भावना को ठेस मत पहुंचाइए। आपको जो कार्य दिया गया है उसके बाजू ध्यान कीजिए। जरूरी नहीं है कि लोगों के जो भी आपके सामने मीडिया वाले माइक रखते हैं उसको आप हर बार जवाब दे देते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी छोटी उम्र में आपने इतना अच्छा अचीव कर रहे हो, लेकिन सिख धर्म के साथ ऐसा मत करो और आप अच्छे से अपना काम करो तो आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला। लेकिन ऐसे हमारी इतना आत्मा को दुख हुआ है कि जो हमारे इमरजेंसी के अंदर हमने जो ट्रेलर देखा है उसके साथ हम लोग खुद एकदम आहत हो गए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको सब अच्छे से आपको मिला है संसद का पद, उसको संभालिए। मंडी की संगत को आप संभालिए, मंडी के एरिया को आप संभालिए। देखो हमारे भी इधर गुजरात में संसद हैं, उनको 2-2 बार टिकट मिली है। ऐसा नहीं है, आप अच्छे काम करोगे तो आगे जाओगे, ऐसा नहीं है। और जो भी आपको कोई कुछ बोलता है, जहाँ आप किसी को कुछ बोलते हो तो सब पूरी इंडिया, पूरी वर्ल्ड देखता है कि कंगना रनावत आज इस लिस्ट में आ रही है, कंगना रनावत आज इस लिस्ट में आ रही है। लेकिन ऐसा मत कीजिए, वही हमारा कहना है। सिख कभी आगे होके नहीं अवार करता, सिख कभी आगे नहीं होते, सब हम लोग सबको आशीर्वाद ही देते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जी जी पाजी, आप कलेक्टर भी पहुंचने वाले हो अभी समूह संगत के कुछ 10 रिप्रेजेंटेटिव कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र देने जा रहे हैं और उसके अंदर हम आवेदन पत्र में यही लिखा है हमने कि जो इमरजेंसी फिल्म है उसको बैन किया जाए, क्योंकि उसमें सिख धर्म की और सिखों की भावनाओं को हाथ पहुंच रही है। और जो ट्रेलर में दिखाया गया है उस पर से ये महसूस होता है कि पूरी फिल्म के अंदर सिख धर्म और सिखों को हाथ पहुंचाई गई है। ચોક્કસથી આપણી સાથે અન્ય પણ છે, તેમની સાથે વાત કરીશું। જે ઇમરજન્સી મૂવીનો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે, કલેક્ટરને પણ આવેદન આપવાના છે। હા, એ આવેદન આપવાના છે, કલેક્ટરને આવેદન આપવા જવાના છું અમારે
पर हम लोग यहाँ सारे जो है ये कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को इसके लिए विरोध करने के लिए जो है इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इसमें सिख किरदार को बहुत गलत ढंग से दर्शाया गया है, जो गलत है, और उसको भी इन्होंने उस हिसाब से बताया जो कि हुआ ही नहीं है, वैसा इन्होंने दर्शाया गया है। और एक किसी भी धार्मिक संस्था, किसी भी धर्म को जो है ठेस पहुंचाने के लिए, और संविधान के अनुसार भी देखा जाए तो किसी को भी किसी के धर्म में ठेस पहुंचाने की जो है वो ना हिम्मत ना कोई हक है। और हम लोग ये इमरजेंसी फिल्म को बैन लगाने की मांग करते हैं। यही हम कलेक्टर श्री से भी निवेदन करने वाले हैं। જી એવા તો કયા પાઠ મૂકી દીધા છે કે જે શીખ ધર્મને દુઃખની લાગણી ઇતિહાસ ગવા છે કે શીખોએ સરહદ હોય ચાહે સેવા હોય, શીખોનો જન્મ એના માટે જ થયો છે। આ પિક્ચર ઇમરજન્સીની અંદર કંગનાને જે કામ કર્યું છે એ તમામ શીખ સમાજને ઠેસ પહોંચ્યું છે, જેના લીધે તમામનો વિરોધ છે। અને આ જે છે ફિલ્મ રિલીઝ થવી જ ના જોઈએ, સેન્સર બોર્ડે આ ફિલ્મ કેન્સલ કરવી જોઈએ અને કંગના રનાવતને એના માટે ખૂબ સજા આપવી જોઈએ। સરહદ પર આજે પણ શીખ સમાજ જ દેશની રક્ષા કરી રહ્યું છે, ત્યારે આવા સંજોગોમાં આવા કંગના રનાવત જેવા એક્ટર્સ આવું કૃત્ય કરે તો એ લચ્છાને સમાન છે અને શીખ ધર્મ એ નહીં ચલાવી લે। જો આગળ પણ આ ફિલ્મ આવી તો શીખ ધર્મ હજુ વિરોધ કરશે। આજે કલેક્ટરને આવેદન પત્ર આપવા અમે લોકો જઈ રહ્યા છે। ચોક્કસથી અહીંના જે શીખ ધર્મના જે લોકો છે તેઓ આગળ પણ જે વિરોધ છે તે કરવાના છે। જ્યાં સુધી જે આ ફિલ્મ જે બેન ના થાય ત્યાં સુધી તેમના દ્વારા વિરોધ છે તે કરવામાં આવી રહ્યો છે। ત્યારે હાલ જે રીતના આ શીખ ધર્મના જે આગેવાનો છે તે બેનર પોસ્ટર લઈને તેઓ તંત્ર સુધી રજૂઆત કરી રહ્યા છે કે જે આ ફિલ્મમાં જે શીખ સમાજના જે લોકો છે, આગેવાનો છે, તેમની જે લાગણી દુભાઈ છે, જેને લઈને તેઓ કલેક્ટર કચેરી ખાતે તેઓ આવેદનપત્ર આપીને તેઓ રજૂઆત કરવા જશે અને અત્યારે અહીંયાથી રેલી યોજીને તેઓ કલેક્ટર કચેરી સુધી પહોંચવાના છે। હાલ જે રીતના આપ દ્રશ્ય જોઈ શકો છો કે છાણી વિસ્તારમાંથી ગુરુદ્વારમાંથી જે શીખ ધર્મના જે લોકો છે ઇમરજન્સી મૂવીનો છે તે વિરોધ કરી રહ્યા છે। હાલ જે રીતના અહીંયાથી રેલી સ્વરૂપે કલેક્ટર કચેરી પહોંચશે અને જે રીતના ઇમરજન્સી મૂવી છે તે રિલીઝ થવાની છે, જેને લઈને તમામ જે શીખ ધર્મના લોકો છે તેમનામાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। તેઓ એક માંગ કરી રહ્યા चलनी नहीं चाहिए बस। જી 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 ये जो संत जरनैल सिंह जी के बरखिलाफ बोला गया है इस फिल्म में, बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। रिलीज होनी चाहिए। जी 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 बाजी यहाँ से आप फिल्म नहीं चलनी चाहिए जाओगे। यहाँ से हम 10 मेंबर जो अलग अलग गुरुद्वारों की कमेटी के मेंबर्स हैं, प्रधान और सेक्रेटरी, वो मिल के हम जो है कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र देने जा रहे हैं कि जैसे कि जो इमरजेंसी फिल्म है जिसमें सिख धर्म की भावनाओं को आहत पहुंची है और जो सिख धर्म का ऐतिहासिक सच्चाई है उसको जुटलाया गया है। सिखों ने 1947 से लेकर 1965, 1971 संत जरनैल सिंह जी दा मानू भावे सुन के न्याल हो जावे। 1971 और मुगल साम्राज्य में भी सनातन धर्म की पूरी रक्षा की है उन्होंने और मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया। જે ચોક્કસથી દર્શક મિત્રો આ તમામ જે શીખ ધર્મના જે લોકો છે તેઓમાં એક વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે। ઇમરજન્સી મૂવી ના રિલીઝ થાય તેના માટે તેઓ કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચીને તેઓ આવેદન આપીને રજૂઆત કરવાના છે। અહીંયાથી તેઓ રેલી સ્વરૂપે કલેક્ટર કચેરી પહોંચશે અને જે ઇમરજન્સી મૂવી છે તેનો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે। કેમેરામેન રાજ દુબે સાથે હું રવિ સિંધા, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ, વડોદરા।